in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सब्बसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीना कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुच्छ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार यानी आत्मा का पवित्र वितराग त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप दर्शाने की प्रतिज्ञा की है। समयसार में तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार चलता है। पुण्य पाप अधिकार का पेज नंबर 251 श्लोक 106 उसका हेडिंग है कि अब का अर्थ है कि आचार्य भगवान ने अगली गाथा में ऐसा सिद्ध किया है कि ज्ञान स्वभाव मोक्ष का कारण है और अन्य यानी व्रत तप आदि के भाव कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। तो मोक्ष का कारण ज्ञान को बताया। अब भगवत अमृतचंद्र आचार्य देव यही बात कहने के लिए 2 श्लोक की रचना करते हैं। श्लोक 106, 107 की रचना करते हैं। इसलिए हेडिंग में लिखा है कि अब यही अर्थ का
यही अर्थ का उसका अर्थ है अगली गाथा में जो कहा था उसका कड़स रूप 2 श्लोक कहते हैं। श्लोकार्थ। ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी होने से ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी, उसका अर्थ है कि जीव ज्ञान स्वभावी है। कब से हैं? तो आगे लिखा है होने से। होने से शब्द अनादिपणा बताता है। तो जीव ज्ञान स्वभावी अनादि काल से हैं। जीव ज्ञान स्वभावी क्यों है? तो कैसा प्रश्न नहीं हो सकता। प्रत्येक द्रव्य को अपना अपना स्वभाव होता है। विश्व में जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है और सभी के पास अपना अपना असाधारण स्वभाव अनादि से अनंत काल टिक सके ऐसा है। वो जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य पहले नहीं थे और बाद में उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है। और जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य उसका कभी नाश भी होने वाला नहीं है। जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य को कोई करने वाला भी नहीं है, यानी कोई उसको उत्पन्न करने वाला नहीं है, उसका कोई नाश कर नहीं सकता। ये विश्व में जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य सहज अकृत्रिम विद्यमान वस्तु है। वो 6 द्रव्य की जाति भिन्न भिन्न, जाति भिन्न भिन्न, उसका अर्थ स्वभाव भिन्न भिन्न। वो 6 जाति के द्रव्य में तेरा प्रयोजन जीव के साथ है। क्योंकि तू स्वयं जीव है। तो जीव ज्ञान स्वभावी किसी ने बनाया नहीं, कोई उसका नाश नहीं कर सकता। ऐसा जीव का त्रिकाल सहज स्वरूप है। जीव ज्ञान स्वभावी है, उसका स्वाभाविक ज्ञान है। इसलिए आगे क्या कहा कि ज्ञान स्वभाव से
हमेश, हमेश का अर्थ है तीनों काल प्रति समय। ज्ञान का भवन, ज्ञान का परिणमन होता है। यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है कि ज्ञान एक गुण है। यहाँ ज्ञान का अर्थ है आत्मा के अनंत गुणों का एकत्व, उसमें असाधारण गुण ज्ञान, इसलिए ज्ञान गुण की मुख्यता से कथन किया जाता है। ज्ञान का भवन, उसका अर्थ है जीव का भवन, जीव का परिणमन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणमन करना वो जीव का असल स्वभाव है। स्वयं के आत्म स्वभाव का श्रद्धान करना, स्वयं के आत्म स्वभाव का यथार्थ ज्ञान करना और स्वयं के स्वभाव में स्थिरता करना, तो प्रतीति हुई स्वयं की, स्वयं के स्वरूप का ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान हुआ और स्वयं में स्थिरता करने से वितरागता प्रकट हुई। ऐसा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप परिणमन करना, उसको ज्ञान का भवन, ज्ञान का परिणमन कहने में आता है। तो कि आत्मा स्वयं शुद्धता रूप परिणमन करे, उसको ज्ञान का भवन कहा। क्यों? तो कि आत्मा जो स्वभाव स्वरूप है वो स्वभाव रूपी परिणमन कर सकता है। आत्मा का जो स्वभाव है वो स्वभाव को अनुसरण करके ही परिणमन कर सकता है। आत्मा उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। जैसा मिर्ची तीखास रूप ही परिणमन कर सकती है, जैसा नींबू खटास रूप ही परिणमन कर सकता है, जैसा सुवर्ण चड़काटमय परिणमन कर सकता है। क्यों? तो कि मिर्ची का स्वभाव जैसा है वैसा परिणमन होगा, नींबू का जैसा परिणमन है वैसा परिणमन होगा। सुवर्ण
स्वभाव से जैसा है वैसा परिणमन होगा। तो जीव स्वभावी, जीव में कौन सा स्वभाव है? तो कि ज्ञान स्वभाव। जैसा स्वभाव है वो स्वभाव सहज है। जैसा स्वभाव है ऐसा सहज परिणमन करना, उसको ज्ञान का भवन यानी जीव का परिणमन, यानी जीव के स्वभाव अनुसार परिणमन कहने में आता है। इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। ये बात अस्थि से बताई। राग आत्मा का स्वभाव नहीं। व्रत तप नियम वो शुभ राग आत्मा का स्वभाव नहीं। वो तो व्रत तप आदिना शुभ राग, व्रत तप आदिना शुभ राग विकार विभाव जो उत्पन्न होता है वो पर्याय की योग्यता है, स्वभाव नहीं है। कल बताया था राग आत्मा का स्वभाव क्यों नहीं है, तो कि राग आत्मा में से निकल जाता है। सिद्ध दशा प्रकट हुई तो राग तो नाश हो गया, स्वभाव नाश नहीं होता। स्वभाव स्व का भवन है। स्व को अनुसरण करके परिणमन है। राग तो कर्म के उदय का अनुकरण करके परिणमन करता है। जो पर का अनुसरण करे वो जीव का भाव नहीं। तो आचार्य भगवान जो एकांत मति है, जो शुभ राग का आग्रही है, जो शुभ भाव से धर्म मानता है, शुभ भाव करने से मोक्ष होता है ऐसा मानता है, ऐसे एकांत दृष्टि वाले को, एकांत मत वाले को, मिथ्या दृष्टि को, अज्ञानी को आचार्य भगवान समझाते हैं कि राग तो जीव का स्वभाव ही नहीं है। तो राग से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। फिर से गुजराती में पुण्य पाप अधिकार
ગાથા 106, પેજ 251. 106 શ્લોકનું હેડિંગ છે હવે. હવે શબ્દ એટલા માટે લખ્યો છે કે આગલી ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે સિદ્ધ કર્યું છે કે જ્ઞાન સ્વભાવ મોક્ષનું કારણ છે. આગલી ગાથામાં અમે આ સિદ્ધ કર્યું કે જ્ઞાન સ્વભાવ મોક્ષનું કારણ છે. ત્યાર પછી શ્લોકના રચયિતા તો અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ છે. અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ શ્લોકના હેડિંગમાં કહે છે આ જ અર્થનો અર્થ શું કરવો? તો કે આગલી ગાથામાં જે સમજાવ્યું છે એ જ વાત ઉપર અમે કળશ રૂપે 2 શ્લોક કહીએ છીએ. આગલી ગાથામાં ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવે જે કહ્યું એ જ વાતને વિશેષ કહેવા માટે કુંકુંદાચાર્ય દેવના હૃદયને ખોલવા માટે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ 2 શ્લોકની રચના કરે છે. શ્લોક 106 અને 107. બંનેમાં સિદ્ધ તો એ જ કરવું છે કે જ્ઞાન સ્વભાવ મોક્ષનું કારણ છે. 106 ગાથામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ અસ્થિથી કહેશે અને 107 શ્લોકમાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ નાસ્તિથી કહેશે. શ્લોકાર્થ. જ્ઞાન એક દ્રવ્ય સ્વભાવી હોવાથી જ્ઞાન છે જ્ઞાન સ્વભાવી એક દ્રવ્ય જ્ઞાન સ્વભાવી જીવ દ્રવ્ય જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્યોમાંથી જીવને જુદું પાડ્યું. વિશ્વમાં જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્યો છે. દરેક દ્રવ્ય પાસે પોતપોતાનો અસાધારણ સ્વભાવ છે. 6 દ્રવ્યના પોતપોતાના ભિન્ન ભિન્ન અસાધારણ સ્વભાવો છે. આમ કેમ? તો કે એવો પ્રશ્ન કરી શકાતો નથી. કેમ? તો કે આ 6 દ્રવ્ય કોઈએ બનાવ્યા નથી, કોઈ એની ઉત્પત્તિ કરી નથી, કોઈ એનો નાશ કરી શકતું નથી. આ 6 દ્રવ્ય
સહજ સ્વયંસિદ્ધ આ વિશ્વમાં વિદ્યમાન છે. ક્યારથી વિદ્યમાન છે? તો કે એની શરૂઆત સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. એની આદિ એટલે શરૂઆત સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. માટે આ 6 દ્રવ્યો અનાદિના છે અને આ દ્રવ્યોનો નાશ થઈને અંત આવી શકતો નથી. માટે આ દ્રવ્યો અનંતકાળ રહેવાના છે. આ 6 જાતિ અપેક્ષાના દ્રવ્યોમાં મારું પ્રયોજન, મારું હિત માત્ર જીવમાં છે. કેમ કે 4 દ્રવ્યો તો અનાદિથી અનંતકાળ સ્વભાવથી શુદ્ધ, એના ગુણો પણ શુદ્ધ અને અનાદિથી અનંતકાળની પર્યાય એ પણ શુદ્ધ જ હોય છે. ધર્મ, અધર્મ, આકાશકાળ. જીવ અને પૂતગલ બંને અશુદ્ધતા રૂપે પરિણમી શકે છે એવી પર્યાયની યોગ્યતા છે. પણ પૂતગલ અશુદ્ધતા રૂપે પરિણમે તો પણ એનામાં સુખ નામનો ગુણ નહીં હોવાથી એને દુઃખનું વેદન નથી. જીવ અશુદ્ધતા રૂપે પરિણમે તો અશુદ્ધતા એ પર્યાયની યોગ્યતા છે. એ અશુદ્ધતા કર્મના ઉદયના નિમિત્તે જોવા મળે છે. તો જે પરિણામ નિમિત્તને અનુસરીને પરિણમે એ જીવનો સ્વભાવ નથી. એ જીવનો ત્રિકાળ સ્વભાવ નથી. એ તો પરિણામની યોગ્યતા છે, પર્યાયની યોગ્યતા છે. જીવની દશામાં રાગની ઉત્પત્તિ થાય. જીવને એની દશામાં જે શુભ રાગ થાય, વ્રતપ આદિના ભાવો ઉત્પન્ન થાય, એ શુભ રાગ છે. એ શુભ રાગ આત્માનો કોઈ ત્રિકાળ સ્વભાવ નથી, પણ પર્યાયની યોગ્યતા છે. આત્માનો ત્રિકાળ સ્વભાવ નથી કેમ નક્કી થાય? તો કે રાગ આત્મામાંથી બહાર નીકળી જાય છે. રાગ પર્યાયમાંથી નાશ પામે છે. સ્વભાવ ત્રિકાળ હોય છે. રાગ ક્ષણિક હોય છે, સ્વભાવ શુદ્ધ હોય છે. રાગ અશુદ્ધ હોય છે.
આત્મ સ્વભાવ નિરપેક્ષ છે, એમાં નિમિત્તની અપેક્ષા નથી. રાગમાં કર્મના ઉદયના નિમિત્તની અપેક્ષા છે. એ રાગ એ જીવનો સ્વભાવ નથી. રાગ જીવનું સ્વભાવરૂપ પરિણમન પણ નથી. તો અહીંયા કહે છે કે જ્ઞાન એક દ્રવ્ય સ્વભાવી એટલે જીવ સ્વભાવી. જ્ઞાન કેવો છે? તો કે જીવ સ્વભાવી હોવાથી એટલે અનાદિકાળથી છે. જીવ જ્ઞાન સ્વભાવી અનાદિકાળથી છે. એવો સ્વભાવ એનો સ્વયં છે, કોઈ બનાવ્યો નથી. તો કે છે જ્ઞાનના સ્વભાવથી હંમેશા જ્ઞાનનું ભવન, જ્ઞાનનું પરિણમન, સ્વભાવને અનુસરીને પરિણમવું. તો કે છે કે જ્ઞાન સ્વભાવથી હંમેશા જ્ઞાન રૂપનું પરિણમન થાય છે. જ્ઞાન રૂપનું પરિણમન થાય છે એટલે શું? તો કે જ્ઞાન સ્વભાવ આત્મામાં અભેદ છે. એ અભેદ ઉપર દ્રષ્ટિ થતા જ્ઞાનની સાથે રહેલા અનંતે અનંત ગુણો અંશે સુત્તા રૂપે એક સાથે પરિણમે છે. એ આત્માનું ભવન, જીવનું ભવન, જીવનું પરિણમન, એને જ્ઞાનનું પરિણમન કહેવું છે. એને જ્ઞાનનું ભવન કહેવું છે. જે સમયે જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાન રૂપે પરિણમે તે સમયે આખે આખો આત્મા, એના સર્વ ગુણો પોતપોતાના સ્વભાવને અનુસરીને આંશિક સુત્તા રૂપે પરિણમે છે. ત્યારે મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થઈ શકતા જ નથી. કારણ કે સ્વાભાવિક પરિણમન થયું છે. તો કે આત્માનું શુદ્ધ પરિણમન, એને જ્ઞાનનું ભવન કેવું છે. જે સમયે શ્રદ્ધા ગુણ સમ્યક દર્શન રૂપે પરિણમ્યો, તે જ સમયે જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાન રૂપે પરિણમ્યું, ને તે જ સમયે ચારિત્ર ગુણ સમ્યક ચારિત્ર રૂપે પરિણમ્યું. જેમ શ્રદ્ધા જ્ઞાન ચારિત્ર સુત્તા રૂપે પરિણમ્યા, એમ જીવના અનંત ગુણ તે જ સમયે એકી સાથે એક જ સમયે એક જ ક્ષેત્રમાં રહીને પોતપોતાના સ્વભાવને અનુસરીને સુત્તા રૂપે પરિણમે છે. એને જ્ઞાનનું ભવન, જ્ઞાનનું પરિણમન કેવું છે. તો કે છે જ્ઞાન સ્વભાવથી હંમેશા તારો શુદ્ધાત્મા ત્રણેય કાળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે.
એ સ્વભાવનો તું અવલંબન લે, એ સ્વભાવને અનુસર. તારી વર્તમાન પર્યાય ઉત્પન્ન થતાની સાથે તારા જ આત્મ સ્વભાવ, તારા જ જ્ઞાન સ્વભાવ નું લક્ષ્ય કરીને પરિણમે. તે સમયે આત્માના સર્વ ગુણો, જ્ઞાન કહેતા એક ગુણની વાત નથી કરવી. જ્ઞાન કહેતા આત્મા, આત્માનું ભવન. તો આત્માના અનંતે અનંત ગુણનું પરિણમન. A transaction related to internet banking of Indian rupee 3,25,000 has been processed in your ICICI bank account 1665. Press 1 to accept and confirm the transaction. Press 9 to dispute or restrict future transactions through internet banking and speak to our phone banking officer, or press 3 to replay this message. There is no response from your end. Press 1 to accept and confirm the transaction. Press 9 to dispute or restrict future transactions through internet banking and speak to our phone banking officer, or press 3 to replay this message. તો કે જ્ઞાનનું ભવન, જ્ઞાનનું પરિણમન. There is no response from your end. Press 1 તો કે આત્માના સર્વ ગુણો એક સાથે Press 9 to સુત્તા રૂપે પરિણમે છે. future transactions through internet banking and speak to our phone banking officer, or press 3 to replay this message. There is no response from your end. Sorry, you have exceeded the maximum number of tries. જ્ઞાનનું ભવન થાય છે, માટે જ્ઞાન જ મોક્ષનું કારણ છે. આ થયો શ્લોક 106. હા, હવે શરૂ થયું. શ્લોક 107. શ્લોક 107. કર્મ અન્ય દ્રવ્ય સ્વભાવી હોવાથી. શું કહ્યું? કર્મ એટલે શુભ રાગ, શુભ ભાવ, ભાવ કર્મ. કર્મનો અર્થ શું છે? ભાવ કર્મ કયો, શુભ રાગ કયો, શુભ ભાવ કયો, કોઈ પણ પ્રકારના વ્રત તપાદીના ભાવો કયો, એ કર્મ અન્ય દ્રવ્ય સ્વભાવી
રાગને અન્ય દ્રવ્ય સ્વાભાવિક કેમ કીધો? તો કે રાગ જ્ઞાન સ્વભાવને અનુસરીને પરિણમતું નથી. સમ્યક દ્રષ્ટિનું જ્ઞાન રાગથી ભિન્ન વર્તે છે અને અજ્ઞાનીનો રાગ કર્મના ઉદયને અનુસરીને પરિણમે છે. તો કર્મ એટલે દ્રવ્ય કર્મ, દ્રવ્ય કર્મને અનુસરીને ઉત્પન્ન થતો રાગ, તો દ્રવ્ય કર્મ પોતે તો પૂતગલ છે. તો દ્રવ્ય કર્મને અનુસરીને ઉત્પન્ન થતા પરિણામ, દ્રવ્ય કર્મ પૂતગલ માટે એના પરિણામ પણ પૂતગલ, માટે રાગ પણ પૂતગલ. તો કે પૂતગલ સ્વભાવી હોવાથી રાગ ઉત્પન્ન થયો ત્યારે જીવનું લક્ષ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં નથી. ત્યારે લક્ષ કર્મના ઉદયમાં જોડાવાનું છે. રાગ ઉત્પન્ન થયો એ જ્ઞાયક સ્વભાવને અનુસરીને ઉત્પન્ન થયો, એના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન નથી થયો. ત્યારે કર્મના ઉદયનું લક્ષ કરીને ઉત્પન્ન થયો. રાગ ઉત્પન્ન થયો ત્યારે બાહ્ય નિમિત્ત અન્ય દ્રવ્ય છે, માટે રાગને પૂતગલ સ્વભાવી કીધો. પૂતગલ સ્વભાવી કેમ કીધો? તો કે જ્યારે જ્યારે રાગ થશે ત્યારે ત્યારે નિયમભૂત નિમિત્તો બાહ્યમાં કર્મનો ઉદય જ હશે, અને કર્મનો ઉદય તો પૂતગલના સ્કંધો છે. તો પૂતગલને અનુસરીને ઉત્પન્ન થતા પરિણામ માટે એને અન્ય દ્રવ્ય સ્વભાવી કીધા, માટે એને પૂતગલના પરિણામ કીધા. તો કે પૂતગલ સ્વભાવી હોવાથી અનાદિકાળથી સંસારી પ્રતિ સમય મોહ રાગ દ્વેષ આદિ વિભાવ વિકાર પરિણામ કરતો આવ્યો છે. એ વિકારી પરિણામ જે ઉત્પન્ન થયા તો અનાદિકાળથી પ્રત્યેક સમયે કર્મના ઉદયને નિમિત્ત બનાવ્યું. તો કે કર્મ છે કેવા? તો કે સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણવાળા છે. કેવા? તો કે અજીવ છે. કેવા? તો કે પૂતગલ છે. કેવા? તો કે પરદ્રવ્ય. પરદ્રવ્યને અનુસરનારું, પરદ્રવ્યના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થતું, પરદ્રવ્યના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતું રાગ, માટે એને પૂતગલ કીધો. પછી કે છે કર્મના સ્વભાવથી જ્ઞાનનું ભવન થતું નથી. રાગાદિ ઉત્પન્ન થયા તો કે એનાથી આત્માના અનંત ગુણોનું
શુદ્ધ પરિણામ ઉત્પન્ન થઈ શકતું નથી, કારણ કે રાગ પોતે જ વિકાર છે, વિભાવ છે. અહીંયા નાસ્તિથી બધી વાત લીધી, આગલામાં અસ્થિથી લીધું. જ્ઞાનનું ભવન થતું નથી એટલે આત્માનું શુદ્ધ પરિણમન થતું નથી. હવે અહીંયા રાગ કોને કીધો તો કે પૂર્વ ગાથાઓની પરંપરાથી ચાલ્યું આવે છે કે શુભભાવનો આગ્રહી એટલે શુભ રાગનો આગ્રહી શુભભાવનો આગ્રહી તો કે શુભભાવનો આગ્રહી એમ માનતો આવ્યો છે કે શુભ રાગ કરવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. હવે એવા જીવને આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે શુભ રાગ તો જીવનો સ્વભાવ જ નથી. જીવનો સ્વભાવ તો જ્ઞાન છે, અને જ્ઞાન તો શુભ રાગથી ભિન્ન વર્તે છે. જ્ઞાનીને મોક્ષ માર્ગમાં શુદ્ધ દશા જ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે પણ જ્ઞાનીનું ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન જેટલો કસાય વિદ્યમાન છે તે કસાયને જ્ઞાનથી ભિન્ન જાણે છે. જે શુદ્ધ પરિણમન થયું એ તો સ્વભાવને અનુસરીને થયું છે, અને અશુદ્ધ પરિણમન થયું એ તો ચારિત્ર મોહનીય કર્મના અનુસરણ કરીને થયું છે. તો સાધક દશામાં શુદ્ધાશુદ્ધ દશા છે ત્યારે પણ જ્ઞાનીને ઉત્પન્ન થતો રાગ જ્ઞાનથી જુદો છે, કારણ કે જ્ઞાન સ્વભાવને અનુસરનારું છે, રાગ કર્મના ઉદયને અનુસરનારું છે. તે સમયે ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન સ્વને સ્વપણે જાણે છે, રાગને પરપણે જાણે છે. તો જ્ઞાનથી રાગ છૂટો છે, જ્ઞાનથી રાગ ભિન્ન છે. જ્ઞાનરૂપ પરિણમન એ શુદ્ધ પરિણમન છે. રાગરૂપ પરિણમન જે છે એ અશુદ્ધ પરિણમન છે. તો કે છે કે કર્મ અન્ય દ્રવ્ય સ્વભાવી હોવાથી કર્મના સ્વભાવથી જ્ઞાનનું ભવન થતું નથી. જ્ઞાનનું એટલે
આત્માનું ભવન એટલે શુદ્ધ પરિણમન થતું નથી. માટે કર્મ મોક્ષનું કારણ નથી. तो कर्म मोक्ष का कारण